کی بات بھی ہے. دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے, کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے. میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں, مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں. میں سے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں. جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے, یہ بے ایمان شراب پیتا تھا, بے ایمان زنا کرتا تھا, بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا, دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا, بے ایمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا. بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا, وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, مرزا کی بات پر اعتراض کرو, ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا. مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے, مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے. اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا, اور مکے والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں, حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جربناک غیر مرہ, ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے, ما وجدنا فیک الا صدقا, محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے. پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے, پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے. میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے. قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا. پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا. حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے جو قصیدہ پڑھا تھا, حضرت امیر حمزہ فرماتے حمدت اللہ نہدا فؤانی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بهم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذل بالحسیفی رسائل احمد من ہداها بآیات مبینۃ الحروف احمد فینا محمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تاسوا بالقول العنیف فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقذ فیہم بالسیوف. حضرت حمزہ نے دو لفظ فرمائے, ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطاع تھا. مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں, مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں. اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے, بات کو حجت قرار دے دیتا ہے. قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے تیری ذات دیکھے گیا کہ سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں, پھر تیری بات کو دیکھیں گے. میں اس کو یوں کہتا ہوں, حضرت مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا, فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے اگر ٹرک کسی سڑک پہ چڑھے تو پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے, یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے, پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں, یہ چل سکتا بھی ہے یا نہیں. اگر لائٹ موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے, یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے. ہم نے قادیانی کو دیکھا ہے اس بھی لائٹ بھی نہیں تھی. دیوبندیت نے کہا یہ تو نبوت کی سڑک پہ تو نے کیا چلنا تھا, اگر سب کے چلنے والا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے. اس اندھے بے ایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا ایک ذات نبوت ہے ایک بات نبوت ہے. قادیانیت نے ذات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے, بات نبوت پر بھی حملہ کیا ہے. میں دیوبندیت کے کس کے سرتاج کا نام لوں گا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ لے, بانی دیوبند مولانا قاسم ننوتوی کو دیکھ لے, دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لے, شیخ العرب العجب حسین احمد مدنی کو دیکھ لے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لے, المحدث عظیم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے. میں کہ تو نیچے چلتا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑی کو دیکھ لے, علامہ علی شیر حیدری کو دیکھ لے, علامہ حق نواز شہید کو دیکھ کے, یہ جتنے علماء وہ تھے جو پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے, پیغمبر کی
की बात का भी दिफा करते थे। मैं निहायत उजलत के साथ और सुरत के साथ समेटते हुए बात कहना चाहता हूँ, सबीरे खत्म नबुव्वत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी ने खत्म नबुव्वत का दिफा करके नबुव्वत की जात की जंग बिगड़ी है, नबुव्वत की बात की जंग बिगड़ी है, और जंग लड़ने के लिए कभी अपने जिस्म का भी परवाह नहीं किया। नारोवाल की जमीन इस बात पे गवाह है। गुजरांवाला में मौलाना चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, भी अस्पताल लाहौर में दाखिल करा दिया गया। उधर जलसे का वक्त आ गया, रात को जब डॉक्टर बड़े घर चले गए, मौलाना चिन्योटी फरमाने लगे मुझे एम्बुलेंस में बिठाओ, बिठा नहीं सकते मुझे लिटा दो, मैंने पैगंबर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़नी है। अगर आज मैं नारोवाल न पहुंचा तो मिर्जाई कादियानी कहेंगे देवबंदियत का बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं पहुंचा। इसी हाल में पहुंचे हैं, 4 घंटे का सफर किया, काजी सड़क से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, पर मैं स्ट्रेचर पे मुझे लिटा के गांव पहुंचाओ, गांव पहुंचाया गया। मौलाना चिन्योटी ने 2.5 घंटे खत्म नबुव्वत के गुफ्तगू स्ट्रेचर पे ले गई है। रात को वापस लाया गया, डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे जिस्म से खून बहने लगा। चिन्योटी तुम क्या करते हो? पर मैं खून तो मुझे मिला, मेरे मोहम्मद के सबके है, ये जितना बह जाएगा मेरा ईमान होगा। इसी गुजरांवाला में मौलाना चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह का एक्सीडेंट हुआ, चिश्तिया में जाना था, ड्राइवर भी जख्मी है, मौलाना वहीं से गाड़ी पर बैठे जख्मी वजूद के साथ खून आलूदा कपड़ों के साथ वहां चिश्तिया में पहुंचे। मौलाना इस हाल में पहुंचे हो? पर मैं जी हाँ, मेरे पैगंबर की खत्म नबुव्वत का मसला था। कभी मौलाना घर में गए हैं तो मौलाना की वालिदा कहने लगी मंजूर अहमद मेरे दिल को तो देखो, हर रोज पुलिस पहरा, हर रोज छापे पड़ते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई थोड़ी सी नरमी कर लो, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी फिर शिद्दत इख्तियार करना। मौलाना चिन्योटी फरमान लगे नहीं माँ तूने वो माई नहीं देखी जो बेटों को रुखसत करा करती थी, अगर तूने दिल छोटा कर लिया चिन्योटी जंग कैसे लड़ेगा? और जुमले ने माँ के दिल की काया पलट दी, का बेटा तो खत्म नबुव्वत की जंग लड़, मैं मां बन के तेरे सर पे हाथ रखा करूंगी। एक शख्स ने मौलाना चिन्योटी के बारे में किताब छप चुकी है, मैं ये बात बता रहा था, अगर सामने में जनरल या खान आया है माशाल्लाह लगा था मौलाना चिन्योटी गुफ्तगू कर रहे थे और देवबंदियत की तारीख को दोहरा रहे थे। एक जर्नैल ने कहा मंजूर अहमद तुम्हें पता है ये माशाल्लाह का दौर है, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना फरमाने लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसी हिकमत के साथ बात फरमाई। फरमाया तुम किसी को कहते हो, किसी को कुछ नहीं कहते? कहा जी नहीं हम तो जो भी कानून की मुखालफत करे हम हर किसी के खिलाफ कानून को हरकत में लाते हैं। फरमाया नहीं जनरल साहब ये बात नहीं है, तुम बाजू को माफ भी कर देते हो? कहा नहीं। फरमाया अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मिर्जा कादियानी ने भौंक मारी है जो मेरी नबुव्वत को नहीं मानता, वो खिंजीर कंजरी की औलाद है, इसके खिलाफ तुमने कौन सा एक्शन लिया है? तुमने इसको माफ नहीं कर दिया? कहा हमारे इल्म में नहीं था, क्या किताब में देता हूँ, तुम इसका एक्शन तो लेकर देखो। वो जनरल शर्मिंदा हो गया, मौलाना को चाय पिला के रुखसत कर दिया। मैं बता ये रहा था कि मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने बाकी काबिर उलमा देवबंद का तज़किरा जानबूझ के छोड़ते हुए आज सफीर खत्म नबुव्वत की बात की है। मौलाना चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम पे बुलंद थे, मैं उलमा से कहूंगा, खुतबा से कहूंगा, अपने काबिर से बढ़ के कभी बड़क मारने की कोशिश न करना। मौलाना चिन्योटी को मैंने अजीब देखा, उनके हालात में लिखा है, एक शख्स कहने लगा हजरत मुझे आप ये तो इरशाद फरमाए आपके अकाबिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं करते थे, इतनी शिद्दत से जंग नहीं लड़ते थे, वो तो बहुत नरमी भी कर लेते थे। आपके उस्ताद का नाम लिया, फलां उस्ताद इतना सख्त नहीं था जितने आप सख्त है। मौलाना चिन्योटी ने ये नहीं फरमाया मेरे उस्ताद में गैरत नहीं थी, उसमें दलील नहीं थी, नाना फरमाने लगे मेरे उस्ताद ने भी शरीयत पे अमल किया, एक अमल रुखसत का है, एक अजीमत का है, मैंने अजीमत को ले लिया, उस्ताद ने रुखसत को ले लिया, मेरा उस्ताद भी ठीक है मैं भी ठीक। तवज्जो, नारे छोड़ो, बैठ जाओ, नारे छोड़ो, तवज्जो। मैं गुजारिश कर रहा था कि मौलाना चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह को देख तारीख भी चलाई है और अपने काबिर के अंदाज को छोड़ा भी नहीं है। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मुझे मसलक बयान करने का तो हक है ना। फतेह मुबाला के उन्वान पे बात चल रही थी, आप इस किताब को देखें, मौलाना के सवाने पे मौलाना मोहम्मद मुश्ताक दामद बरकातुहू ने बड़ी मुफस्सल किताब तहरीर फरमाई है। फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हफीज मक्की दामद बरकातुहू, मौलाना इलियास चिन्योटी दामद बरकातुहू, इन हजरात के फरमाने पे लिखी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तवज्जो करना, फतेह मुबाला था, डीसी जंग ने दफा 144 लगा दी, इंतजार जोहर तक करनी थी कि जोर तक जो न आया वो हार गया, जोर के बाद चला जाना था। मौलाना चिन्योटी दामद बरकातुहू अपने रफका के यहाँ मखसूस जगह पे छुप के पहुंचे, पुलिस भी आ गई, कहा जी तुम्हें गिरफ्तार करना है, बात बड़ी सुनने की है। मौलाना चिन्योटी फरमाने लगे भाई मैं मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन जोहर तक मुझे रहने का मौका दो ना, जोर से पहले तो मैं नहीं जाऊंगा, जोर से पहले गया तो वो कहते हैं कि वो तो पहले चला गया था। उसने कहा जी 1 बज गए हैं, आप जोर की नमाज पढ़ लीजिए। चिन्योटी उस वक्त भी मसलक का ख्याल करते, फरमान लगे मैं
हनफी हूं, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है। मैं हनफी हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी जोर की नमाज का वक्त बाकी है। उस मौके पर मसलक को फिर भी नहीं छोड़ा। 2 बज गए, फिर मैं ठीक है अब जोहर की नमाज पढ़ता हूं। फिर मौलाना चनियोटी वहां से रवाना हुए। मैंने इख्तिसार से बात समझाई है। एक मेरे पैगंबर की जात है, एक मेरे पैगंबर की बात है। हम जाते पैगंबर भी ईमान मानते हैं, बातें पैगंबर भी ईमान मानते हैं। नबुव्वत की जात पे एतराज करे तब भी बेईमान है, नबुव्वत की बात पर एतराज करे तब भी बेईमान है। उलमा देवबंद ने पैगंबर की जात का भी दिफा किया है, पैगंबर की बात का भी दिफा किया है। और फितने कादियानियत ने नबुव्वत की जात पर भी हमला किया, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया। मैंने अर्ज किया, मैं मजमून समेटते हुए कह रहा था, मेरी बात पे तवज्जो रखना। सहाबियत बनती है जाते नबुव्वत से, शहादत बनती है जाते नबुव्वत से, तवज्जो रखना। विलायत बनती है जाते नबुव्वत से, जाते पैगंबर के वजूद से। ये सारे शोबे मार से वजूद में आते हैं। जाते नबुव्वत का दिफा विलायत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा शहादत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा ये मेरे पैगंबर के सहाबा का भी दिफा है। जाते पैगंबर महफूज है तो सब कुछ महफूज है, पैगंबर की जात महफूज नहीं है तो कुछ भी महफूज नहीं है। सफीर खत्म नबुव्वत फाते कादियानियत फाते मुबाला मौलाना मंदूर अहमद चनियोटी नव्वरुल्लाह मरकज़हू ने जाते नबुव्वत का भी दिफा किया, बाते नबुव्वत का भी दिफा किया। अल्लाह मुझे और आप सबको जाते नबुव्वत के दिफा की भी तौफीक दे। अल्लाह हम सबको बाते नबुव्वत की तौफीक दे। तवज्जो भाई, कोई शख्स ना उठे, तवज्जो, कोई शख्स ना उठे जब तक हजरत अक़दस दुआ न फरमाए। कोई बंदा ना उठे। दुश्मन को ये मैसेज मत दो अपने अकाबिर को नहीं मानते, हम अपने अकाबिर की जूतियों के गुलाम हैं। जब तक ना फरमाए कोई नहीं उठेगा। वादा है भाई? सब तशरीफ रखो।